زلزلہ آیا، کئی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا. تقریباً ابھی تک تو آج تک کی رپورٹ تھی 5300 لوگ ابھی تک ان کی لاشیں نکالی گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ 6000 7 میرے خیال سے 10,000 تک یہ پہنچے گا آنکڑا، کیونکہ کم سے کم 4000 گھر ایک دم بالکل زمین بوس ہو گئے. بڑے بڑے مکانات تھے، زمین بوس ہو گئے. سائنس تو یہ کہتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث، قرآن و شریعت کیا کہتی ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن سائنس کیا کہتا ہے؟ سائنس یہ کہتا ہے کہ جب پلیٹ، زمین کی پلیٹ آپس میں ملتی ہے تو اس سے جو ٹکراؤ پیدا ہوتی ہے اس سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں. زمین کی پلیٹ، زمین کے جو حصے ہیں، گول زمین ہے انڈے کی شکل کی، جو حصے ہیں اس زمین میں تقریباً 4 ہے، 4 کرسٹل، اس کے بعد مینٹل، اس کے بعد انر کور، آؤٹ کور. ہم لوگ جس پہ ہیں اوپر والے پرت پہ ہیں، تو اس زمین کی اس پرت کی جو لمبائی ہے، جو چوڑائی، جو موٹاپا ہے وہ تقریباً 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر یہاں سے کشن گنج مان لیجیے، اتنا موٹا زمین کا پہلا پرت ہے جس پہ ہم لوگ بسے ہوئے ہیں، 35 کلومیٹر تقریباً. اس کے بعد جو مینٹل جو کور ہے اس کی لمبائی تقریباً 35 سے لے کر 2900 کلومیٹر اس کی لمبائی مینٹل. اور اس میں پوری آگ ہی آگ ہے، لاوا. اس کے بعد نیچے انر کور، آؤٹ کور، انر کور، آؤٹ کور. انر کور کی جو موٹاپا ہے وہ تقریباً 2900 کلومیٹر سے لے کے 5000 کلومیٹر اتنا. اس کے اندر بھی گرمی ہی گرمی ہے. اس کے اندر پایا جاتا ہے لوہا، تانبا، سب اسی میں تیسرے پرت میں جا کر پایا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا کور ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گرمی ہے، کوئی ٹک نہیں سکتا چند سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پہ، اور اس کا موٹاپا تقریباً 5000 سے لے کر 7 یا 6000 کلومیٹر، اتنا لمبا، اتنا موٹاپا ہے. اب یہ بتائیے جو زمین ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسی بالکل گول مول ایک جگہ ملی ہوئی نہیں ہے، الگ الگ پلیٹوں میں بٹی ہوئی، حصوں میں بٹی ہوئی، الگ الگ حصوں میں، سائنس کے اعتبار سے الگ الگ حصے بنے ہوئے. پہلے ہمارا بھارت افریقہ میں ملا ہوا تھا، لیکن پلیٹ کے کھسکنے کی وجہ سے یہ ادھر جڑ گیا. اور ایسا نہیں کہ 100 سال میں، 200 سال میں، 300 سال میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ زمین کھسک رہی ہے، نہیں، ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں. یہ سائنس کا عقیدہ ہے، سائنس کا کہنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ پلیٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں جب ٹکراؤ پیدا ہو جاتی ہے تو اس پلیٹ کے بیچ میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں وہاں پر پھر خطرناک بھوکمپ اور زلزلے آتے ہیں. اور جہاں سے زلزلہ شروع ہوتا ہے اس کو ایپی سینٹر بولا جاتا ہے. اور اس جگہ، اور پہلا ہم لوگوں کا جو پلیٹ ہے، بھارت کا جو پلیٹ جس حصے میں بھارت آتا ہے، تو یہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے، یہ جو ہمالیہ پہاڑ شروع ہوا ادھر چلا جاتا ہے اتراکھنڈ ہوتے ہوئے، ادھر چائنا ہوتے ہوئے نیپال، یہ سب ایریا جو ہے یہ پلیٹ کی جگہ ہے. جب بھارت جس پلیٹ میں، وہ پلیٹ جب ٹکراتی ہے تو زمین اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمالیہ کی اونچائی بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن، کچھ نہ کچھ سینٹی میٹر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھوکمپ نیپال میں آتا ہے، اتراکھنڈ میں آتا ہے، کیونکہ ایک پلیٹ کا حصہ ہے اور یہ پلیٹ جب ٹکراتے ہیں تو یہ بھوکمپ آتا ہے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اس پر مکمل طور پر نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے، آپ قرآن اور شریعت اور واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، دکھاتا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں تم جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو،
لیکن یاد رکھو اس زمین کا پروردگار میں ہوں. 4 ارب 60 کروڑ یہ ایک اندازہ ہے. 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس زمین کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا تھا, اور انسان کو پانی کے نطفے سے خوبصورت شکل دے کر اس زمین پر ہم نے بھیجا. کوئی گناہ کرتے ہو تو گناہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو, ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. ہمارے ہندو بھائیوں, پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم, گناہ کرو گے تو بھینکر انجام ہوگا, پاپ کرو گے تو بھینکر انجام ہوگا. مسلمانوں, گناہ سے رک جاؤ گے تو اللہ جنت دے گا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. گناہ سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے بدلے میں وَنَهَا النَّفْسَ. ایک آدمی کہتا ہے اگر میں جنتی, ایک آدمی کہتا ہے اگر تم جنتی نہیں ہو, اگر تم جنتی نہیں تو میں میری بیوی کو طلاق. وہ مسلمان نہیں, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو طلاق. سب یہ کہتا ہے کہ کیا پاگل پن کی بات ہے, یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کوئی کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں. لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ آدمی کیوں ایسا دعویٰ کر رہا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی اگر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. دلیل اس نے پیش یہ کی کہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اعلان کیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اگر کوئی انسان نفس کو خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے, یعنی بے نمازی بننے سے روکتا ہے, نماز پڑھتا ہے, برا نہیں بولتا ہے, کسی کا برا نہیں کرتا ہے, کسی کے حق حقوق کو نہیں لوٹتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ نے اس کے لیے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا, جو انسان رب ذوالجلال کی پیروی نہیں کرتا, اپنے رب کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, رب اعلان کرتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہی المأوى. مأوى اس میں ظرف ہے, مأوى ٹھکانے کو بولتے ہیں, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جو انسان خواہش نفس سے بچے گا تو اس نے کہا کہ میں پابندی سے نماز پڑھتا, جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے شریعت کی میں اس کو مکمل کرتا ہوں. اسی لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا, کیونکہ میں کبھی بھی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا, میں کبھی جھوٹ سے بھی بھول سے بھی نماز کو نہیں چھوڑتا, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, میں غلط نظر نہیں ڈالتا, میں دوسروں کی جائیداد کو اپنی سمپتی نہیں بناتا, میں کسی کی چغل خوری نہیں کرتا, میں بےمانی نہیں کرتا ہوں. تو میرا ٹھکانہ جنت ہونا چاہیے, کیونکہ رب کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ. صاف صاف لفظوں میں کہا گیا. ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے پاپستھاستے پرپشانتی امروپم بھینکرم. جو انسان پاپ کرتا ہے اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا, اس کی موت بھی اتنی خطرناک ہوگی. ان کے عقیدے کے مطابق یمراج دیوتا, یمراج ان کے ملک الموت ہیں. یمراج, یمدود بولتے ہیں نا کہ ارے تو یمراج کو لے کر آ جا, میں نہیں ڈرتا. یمراج مطلب تو موت کے فرشتے کو لے کر آ جا, میں نہیں ڈرتا بولتے ہیں. وہی ہے یمراج. یم روپم, یمراج کا روپ خطرناک ہوتا ہے, اس کی شکل خطرناک ہوتی ہے, اس کی آتما کو لے کر کھینچ کر لے کر جاتا ہے. بڑی نیتا گیری کرتا تھا دنیا میں, چل اس کو جا کر نرک میں ڈالتا ہے. پھر یہاں یہ بابا جی بولنے لگے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد ساری چیزیں جائز, نماز کے بعد ساری چیزیں جائز. بے وقوف, تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے. گرو جی آؤ میرے یو کے جی کلاس میں, ہمارے یو کے جی کا بچہ بتا دے گا کہ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جتنی بھی برائیاں ہیں دنیا کی, جتنی بھی برائی ہے, تنہا, نہا ینہا, تنہا نہیون مانا نہیں, روکنا,
रिमूव करना, नॉट अलाउड टू डू आफ्टर दिस कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। कैसे बोलते हो तुम कि नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान जो चाहे वो करे? अरे नमाज की सिफत है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से, उसके अंदर जो क्वालिटी, जो ताकत है, उस नमाज की वजह से अल्लाह उसको बुराई से आहिस्ते आहिस्ते दूर कर देंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बाबा जी अल्लाह का कलाम कहता है। और नमाज को आप शक, और नमाज आपको इतनी बुरी लगती है तो पूछो श्री रामचंद्र जी से कि हनुमान जी को क्यों कहा था, ए हनुमान, ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो पढ़ो, पथमादारा का जीवा दियोदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। नमाज है। पूछो पहले अपने राम जी से, अपने श्री रामचंद्र जी से कि नमाज पढ़ना ही, अगर नमाज पढ़ने के बाद सब चीज अलाउ है तो फिर तो हनुमान जी भी किए होंगे बहुत गड़बड़ घोटाला, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज के बाद उन्होंने भी गड़बड़ी की होगी। लेकिन बेवकूफ बात, नमाज तो बुराई से रोकती है भाई। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी ऐसे कई वाकयात है। अल्लाह के नबी ने कई लोगों को कहा कि किसी के उसके बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि नमाज पढ़ता है और नमाज की यह खासियत है कि इंसान बुरी बातों से ऑटोमेटिकली नमाज दूर कर देता। इन्नस्सलात तन्हा, तन्हा का फाइल कौन? अस्सलात। इन्नस्सलात, सलात मुअन्नस है तो तन्हा भी फ़ेल मुअन्नस है। इसका मतलब है कि नमाज रोकती है अनिल फहशाई, फहश बातों से, वल मुनकर, और मुनकरात से, शराब से, जुआ से, चुगलखोरी से, गीबत से, बेईमानी से, बदनजरी से, हराम रोजी से, ये सारी चीजें नमाज रोकती है। ये नहीं कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। वो अलग बात है कि हमारा मुसलमान आज की तारीख में नमाज कम पढ़ता है, नमाज पढ़ने नहीं जाता। इसका ये मतलब नहीं कि नमाज की वजह से ऐसा हो रहा है। बता दो कि दुनिया के अंदर में बड़े बड़े डाकू हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डाकू पैदा हुए, क्या वह नमाज पढ़कर पैदा हुए? क्या नमाज पढ़ने जाते हैं और वहां पर डाकूगिरी सिखाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। बैरक मैं उधर नहीं, इधर आना चाहता हूं कि अभी जो हलाकत हुई है वहां टर्की के अंदर मेरे भाइयों, बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। वहां पर देखा आपने, सुबह 4 बजे का टाइम, सुबह का टाइम होता, उस वक्त सब लोग सो रहे हुए होते हैं। अब फौरन एकदम अचानक से, इतना खतरनाक एपी सेंटर कहा गया टर्की के, शायद वो टर्की की कोई खास शहर है वहां पे, उसका नाम मुझे याद नहीं है। एपी सेंटर अर्थक्विक, जलजले का वो हेड बताया गया है, उसको एपी सेंटर वहां बताया गया। और पूरी की पूरी बिल्डिंग आई और सब के सब लोग दबकर इस दुनिया से चले गए। यहां तक तो एक मलबे में ऊपर से छत है, नीचे बिल्कुल चिपका हुआ है। बाप बेटा दोनों एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं। बेटा है, जान निकल रही है, बाप अपने बेटे को तलकीन कर रहा है कि बेटा कलिमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यही तलकीन कर रहा है, आवाज भी आ रही, लोग अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और मेरे भाइयों, ये साइंस का तो अकीदा है कि प्लेट टकराते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला कभी ऐसा होता है कि जब रब की नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नाफरमानी की वजह से, इंसान की बदआमाली की वजह से अजाब को मुसल्लत कर देता है, अजाब को भेज डालता है। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अजाब को भेजता है किसी गुनाह की वजह से नहीं, किसी गुनाह के वजह से नहीं, बल्कि आजमाइश के लिए, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। वरना ऐसा है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत साली, हजरत उमर फारूक जमाना कितना अच्छा है, हजरत अबू बकर के बाद का जमाना है। एक कहत आया, एक बीमारी आई, हजारों कहा जाता है ताबेईन, तबे ताबेईन, सहाबा मौत के आगोश में चले गए। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि
इंसान जब गुनाह करता है तो कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को याद दिलाने के लिए कि इंसानों तुम्हारे गुनाह बढ़ चुके हैं। अम्मा आयशा से पूछा किसी ने कि अम्मा आयशा ये बताओ, अम्मा आयशा बल्कि रावी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस रिवायत करती हैं, वो फरमाती हैं कि जब इंसानों में 3 गुनाह कसरत से हों तो अल्लाह तबारक व ताला वहां जलजले को भेजता है। हमारा भी इलाका नेपाल से बहुत करीब है, हमारा ये एरिया, आपका ये पूरा एरिया नेपाल के करीब आता है। सबसे ज्यादा जलजला इसी प्लेट से शुरू होती है। यही अब नेपाल का जनाब वो राजधानी जिसे हम लोग ये काठमांडू बोलते हैं। मेरे ख्याल से 1 साल में 2 साल में तो कुछ न कुछ कभी न कभी 1-2 घर जरूर गिरते हैं भूकंप की वजह से, जलजले की वजह से। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जब जिना आम हो जाए, आज जिना आम है, बंगाल में नहीं पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिना आम है कि नहीं। आप घर बैठे हैं, आपको एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड हो जाती। आप चले जाइए मालदा, किशनगंज चले जाइए, होटलों में चले जाइए, वहां के लोगों से आप राब्ता कीजिए। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो जहां तक मेरा अंदाजा, मेरी तहकीक है, आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह की औरतें आपको मिल जाएंगी। वो अपनी इज्जत को बेचती है, उनको फिक्र नहीं। जिना आम हो जाए, नंगी औरतें डांस करने लगे, शराब की बोतल हाथ में लेकर रातों को होटलों के रूम में, एयर कंडीशन रूम में, होता क्या है? जिना का बाजार गर्म है जनाब। भारत के अक्सर शहरों के अंदर, बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशंस मिलते हैं, तवाइफों के बाजार गर्म हो पे चले हैं, सड़कों के अंदर औरतें बिकती हैं, मिलती है। इसी सड़क पर चले जाइए, यहां से कलकत्ता तक, आपको मैं कम से कम 2 से 3 जगह, मुझे जहां तक खबर है कि औरतें प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रक ड्राइवर को औरतें प्रोवाइड की जाती हैं। 500 रुपए में जिना के बाजार गर्म किए जाते हैं। क्या है ये? जिना का बाजार गर्म हो चुका है। जब जिना आम हो जाए, जब शराब आम हो जाए, तो ऐसी सूरत में जलजले का इंतजार करो। और जब गाना आम हो जाए, कोई भी गाना रिलीज होगा, हमारे नौजवान के मोबाइल में पहुंचता है और फौरन कान में लीड लगाकर सुनते रहते। अभी कुछ दिनों, 1-1.5 हफ्ता पहले मेरी गाड़ी से एक जवान टकराने वाला था। हम अपनी फैमिली के साथ में अपने फादर इन लॉ के यहाँ पहुंच रहे थे, तो वहां देखा कि बीच में 2 लेडीज बिठाए हुए और खूब तेजी में इस गाड़ी चल रही है उसकी। मेरी आदत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की नहीं है, मैं 80-85 हद से हद हाईवे पे चलाता हूं गाड़ी। बिल्कुल करीब आ गया, हॉर्न दिया, नहीं सुना, हमें को बचाना पड़ा। जब थोड़ा आगे निकले तो देख करके जब गौर से देखा तो उसके इस कान में भी ईयरफोन, इस कान में भी ईयरफोन था। मेरा तो मन किया कि गाड़ी आगे लगाकर उसको 2-3 थप्पड़ मारूं मैं उसको, बेवकूफ को, कि बाइक चलाते हुए ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हो, पीछे से कोई ट्रक ड्राइवर अगर तुमको उड़ा दिया तो उस वक्त तुम ऊपर जाकर सुनते रहोगे गाना। ऐसा हो गया, गाना ईयरफोन लगाकर। बहुत ज्यादा शौक है आपको गाना सुनने का, इजाजत नहीं देता हूं मैं आपको सुनने के लिए, बहुत ज्यादा शौक है। कान में ईयरफोन लगाकर गाड़ी पर बैठकर क्यों सुनते? गुनाह का काम है, मैं तो अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि गाना सुनने का है तो एक जगह कहीं पर बैठकर 2 मिनट सुन लो, उसके बाद तुम आगे जाओ। लेकिन जनाब गाड़ी पे एकदम ईयरफोन लगाकर, हेलमेट का पता ही नहीं। नौजवान हमारे हेलमेट लगाते नहीं, गाड़ी पे बैठे एकदम बिल्कुल 100 और 85 90 से ऊपर की स्पीड में एकदम पूरे एक्सीलेटर दबा देते हैं। गाड़ी में जितनी जान होती, जितनी ताकत होती है, उड़ती रहती है बेचारी, वही जाकर के कहीं ना कहीं ठुक जाते हैं, हाथ पैर सब टूट जाता है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि आराम से चलाए, सिक्योर होकर चलाएं, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, महफूज रहेगी, आपको जानी नुकसान भी नहीं होगा और कोई प्रोटोकॉल भी नहीं टूटेगा। न हेलमेट लगाते हैं जो 4 व्हीलर चलाने वाले हैं, न वो सीट बेल्ट लगाते हैं। मैं